लखीमपुर खीरी कांड नाल जुड़ी यह वड्डी खबर है। मुख मुलजम आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार किया गया। मैजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत विच भेजिया है। गिरफ्तारी तो पहला पुलिस ने मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष तो 12 घंटिया तक पुछगिछ की। जानकारी मुताबक कतल, हादसे विच मौत, अपराधिक साजिश और लापरवाही नाल वाहन चलाउण दीआं धारावां तहत आशीष की गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा ते पुलिस वालों जांच विच सहयोग न करन दा भी दावा किया गया है। जांच एजेंसी ने पुछगिछ दौरान आशीष मिश्रा नूं 40 सवाल पूछे। SIT दे 21 सवाल का जवाब आशीष नहीं दे सकिया। आशीष मिश्रा नूं सोमवार नूं कोर्ट विच पेश किया जाएगा। तो दस दे कि लखीमपुर खीरी कांड नाल जुड़ी वड्डी खबर है। मुख मुलजम आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार किया गया है। मैजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत विच भेजिया है। गिरफ्तारी तो पहला पुलिस ने मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष तो 12 घंटिया तक पुछगिछ की सी। कल 11 बजे का समा सीगा पेश होने का, पर उस तो पहला ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर आशीष मिश्रा पहुंचे। उस तो बाद लगातार 12 घंटे उन्हां तो पुछगिछ की गई। 40 सवाल पूछे गए। जानकारी मुताबक कतल, हादसे विच मौत, अपराधिक साजिश और लापरवाही नाल वाहन चलाउण दीआं धारावां तहत आशीष की गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा ते पुलिस वालों जांच विच सहयोग न करन दा भी दावा किया गया है। जांच एजेंसी ने पुछगिछ दौरान आशीष मिश्रा नूं 40 सवाल पूछे। SIT दे 21 सवाल का जवाब नहीं दे सकिया। आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत विच भेजा गया ते सोमवार नूं अदालत विच पेश किया जाएगा। ये देर रात दी तस्वीरां दर्शक देख पा रहे ने। 12 घंटे की पुछगिछ तो बाद आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत विच भेजिया है। गिरफ्तारी तो पहला पुलिस ने मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष तो 12 घंटिया तक पुछगिछ की। दस दिए कि आशीष ते 4 किसानों नूं दरड़न का इल्जाम है ते जिस नूं लैके लगातार विरोधी पार्टियां वालों भी सवाल चुके जा रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है ते मुख मुलजम आशीष मिश्रा गिरफ्तार। मैजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत विच भेजिया है। He has been arrested on the grounds of non-cooperation, evasive reply, etc. ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। उनके सामने प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है, 11 तारीख। दस कि मुख मुलजम आशीष मिश्रा गिरफ्तार। मैजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत विच भेजिया है। कल 11 बजे का पेशी का समा सीगा। उस तो पहला ही वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए सन। हालांकि कोई बयान उन्होंने वालों मीडिया नाल नहीं किया गया सीगा साझा, पर जिस तरह के नाल 12 घंटे उन्होंने तो पुछगिछ हुई, उस तो बाद देर रात उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। दस दे कि गिरफ्तारी तो पहला पुलिस ने मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष तो 12 घंटिया तक पुछगिछ की। साडे सहयोगी रमन होर जानकारी के नाल जुड़ गए ने। तो रमन, 12 घंटे की पुछगिछ तो बाद आखिरकार देर रात आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। हुण सोमवार नूं कोर्ट विच भेजा जाएगा, पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके के घटनाक्रम वापरे 1 हफ्ता हो गया सी, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही सी, जिस तरीके कोई जांच नहीं हो रही सी, पर जिस तरीके कल आशीष मिश्रा खुद पुलिस नूं जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन दे विच शामिल हुंदे ने। 12 घंटे इन्वेस्टिगेशन चलदी है। जो जानकारी सूत्रों तो मिल रही है पुलिस वालों, हालांकि अप्रोच जरूर की गई उन्होंने वालों कि पुलिस के नाल इन्वेस्टिगेशन दे विच शामिल होना, पर वो कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इसे चलते जिहड़ा उन्होंने खिलाफ कतल, तेज रफ्तार नाल गड्डी चलाउण और तमाम तरह के जिहड़े धरावां लगा के केस दर्ज किया गया है। और अहम गल है कि जिहड़ियां जथेबंदियां ने वो हाले भी जिहड़ा हैगा इस गिरफ्तारी नूं महज एक नाटक के रूप में वेख रही ने कि सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने लिए ये गिरफ्तारी की गई है। इस पिछे भी वड्डी कोई सरकार की चाल हो सकती है, प्रशासन की चाल हो सकती है। उन्ना समा वो अपने इंसाफ के लिए डटियां रहियां जिन्ना चਿਰ आशीष मिश्रा नूं जिहड़ी सजा नहीं मिल जाती। इसे चलते अज भी जथेबंदियां जिहड़ियां ने अपने उस स्टैंड से कायम ने। हाले भी सरकार
ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 12 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ, 12 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਤੱਕ SKM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਖਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिलता। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। दरअसल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। 12 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।